أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه البرة الكرام، وعلى من اقتفى أثره وسار بسيره واستنى بسنته وعلى شرعه مستقام. أيها المستمعون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن بالتقوى تتحقق سعادة المرء في الدين والدنيا والآخرة، فمن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سنتحدث في خطبة اليوم عن أمر هام مهم، والذي من سلك طريقه سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن كان فيه نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله في من عنده، وكان في روضة من رياض الجنة، ومهما قام من مجلس منه، وكلما قام من مجلس منه ناداه ومن معه مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ومن حققه وكان عاملا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. أتدرون عن ماذا نتكلم عنه؟ نتكلم عن طلب العلم، وأعني بذلك العلم الشرعي. إن واقعنا اليوم أننا كثيرا ما نسعى إلى طلب العلم الدنيوي الذي يساوي جناحا، لكننا لا نستطيع أن نطير به حتى نزيد عليه طلب العلم الشرعي الذي يساوي جناحا ثانيا. ذلك
حتى نكون ممن سيقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، إن التخصص بعلوم الدنيوية دون العلوم الدينية نعم قد تتحقق لك بعض السعادة في هذه الدنيا، لكننا إذا تكلمنا عن الآخرة فليس لك منها نصيب، فليس لك منها نصيب. ومع العلم قد لا تتحقق لك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى تزيد عليه العلم الذي به تعرف ربك وما يريد. أتدرون ما حقيقة الدنيا؟ قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المستمعون، أتدرون ما الدنيا في الآخرة؟ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. إن هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. أيها المستمعون، إن بكلامي هذا لا أعني ولا أقصد منه ألا تطلبوا العلم الدنيوي، لا، إننا بحاجة إلى الأطباء والمهندسين والطيار والعمال، لكن مع ذلك نريدهم أن يكونوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أيها الشباب، وأخص منهم الطلبة والطالبات في هذه الجامعة المباركة، جامعة الإسلامية في أوغندا، وأنتم تتوجهون في عطلة أمدها طويلة، وبعضهم لن يرجعوا حتى يأتي يوم حفلة التحرج. أقول لكم وأوصيكم بطلب العلم في هذه العطلة، أوصيكم أن تطلبوا العلم الشرعي فيها،
لماذا؟ لأننا أحوج ما يكون أحدكم إلى العلم من الطعام والشراب. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبيات له: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. فذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. ويا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بطلب العلم الشرعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعلموا فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه الجهابل. وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. أيها المستمعون، هل تجدون في قلوبكم حب العلم وأهله؟ وهل تتمنون أن تكونوا منهم؟ وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وأخيرا إلى من رزق العلم الشرعي، أوصيك قبل نفسي أن تدعو نفسك قبل غيرك. وكما قيل: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا وأن يزدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. I do praise the Almighty Allah, the sustainer of the universe, the one who chose us the best of all generations. We appreciate him, and I bear witness that there is none worthy for worship but him alone, and that indeed Muhammad sallallahu alayhi wasallam was the last of his messengers. I urge my soul and yours too to always fear Allah tabaraka wa ta'ala, because with that we shall have access to whatever we wish to have in our lives and hereafter. Our topic today will be about a very important aspect of our lives, something which by you attempting to make a course to attaining it, you have attempted a way which leads you to paradise. Something which whenever you are into it, Allah's contentment is bestowed onto you. You are given peace. You are aided at all costs
and you are dignified onto this world and above the heavens. We are talking of something which, by you being in it, it's like you are in one of the gardens of paradise. We are talking of something whereby whenever you stand up to go and have a rest from it, maybe before coming back the following day, before you standing up and leaving, an angel calls all over from the heavens and says, "Oh you, as you are departing, just know that all your sins have been turned into good deeds." We are talking of something which, after you attaining it, you will have a lot of benefits from it, amongst which is all what is in the heavens will supplicate for you. All what is onto the earth will supplicate for you. All what is under the waters will supplicate for you. Do you know what we are talking about? We are talking about making a journey to seek for knowledge. My beloved brothers and sisters, by we specializing only in the knowledge concerning this world, it's like we shall be attempting to fly with one wing, which is very impossible. For you to fly, you have to bear two wings, a pair of wings. One of them, let it be the earthly knowledge, then the other to be the knowledge which helps you know your Creator and what He wants from you. So, by you attempting to only take the worldly knowledge only, you are putting yourself onto a cross line whereby you might end up losing the dunya and the akhirah, or gain part of the dunya but you lose the whole of your akhirah. But a question, which amongst the two lives is better for you to earn an enjoyable living? Is it unto this world, which you might live for few years, 10, 20, 30, 40, 50, 60? The Prophet said the ages of the people of his generation will be between 60 to 70, and very little of them will go beyond that. So between this life and the life hereafter, which is forever and ever, which one do you prefer? Which one should you give more attention to? Which one should you strive to attain most? Is it the worldly knowledge or the knowledge of hereafter? My brothers and sisters, allow me take this message to the youths, most especially those who are at this mighty university. We know very well that there is a long holiday which is going to be taken after your examinations. Others have finished and others are finishing. Please, due course your holiday, I advise you to seek
for knowledge about your religion. Let it be part of your plans. Yes, here you have been struggling to make sure you attain better grades, and maybe you have been in a faculty which specializes only onto the worldly knowledge or the earthly knowledge, and that is where most of us belong. Because when you go to the faculty of Islamic Studies and Arabic language, it is amongst the faculties with very, very less students in. So most of us, we have been specializing in the worldly knowledge. Please, due course this holiday, be it you have finished and you are waiting for your graduation, or you are going to come back after it, please, let's put some ways to learn and attain knowledge about our religion. We quoted the words of Imam Shafi'i. He said, whoever misses out seeking for knowledge during his or her youthhood, then just regard that person as a dead one. Maybe perform for him there and then Salatul Janaza, because has lost everything. Has lost everything. We have chance. We have very many ways of attaining the knowledge about our religion. Social media is there. We have learned scholars almost everywhere now. Why don't you dedicate yourself and you allow your soul be fed just as the way you have been feeding your bodies? Then, to the rest of the people, we also need to do the same. We are very, very in need of the knowledge concerning our religion. Wallahi, we are very, very in need of the world knowledge concerning our religion. Because by we neglecting it, the repercussions will turn against us. It is when you will find that our behaviors, the behaviors of our brothers and sisters, the behaviors of our parents at home, the behaviors of our siblings at home, the behaviors of our friends, the behaviors of people in the communities are anti-Islamic. Why? We gave most of our time to the worldly knowledge, earthly knowledge. And we all know that they only specify with what concerns the earth. I hope you are like me, who whenever I observe any happening which is related to not taking time to learn our religion, I become happy somewhere somehow, as well as becoming sad somewhere somehow, because it is we ourselves who allow the situation to reach where it reaches. We have seen children who cane or punish their parents. We have seen them on social media. Why? Because a parent, because they came asking for certain portion of wealth and they have refused. And yet, the government gives them an opportunity and gives them partly ownership over it, and they cane them. We also saw a group of boys and girls who caned their parent, their father. Why? Because he had married the second wife. We have seen children who kill their parents. We have seen bad morals in the community. But when you turn your minds and think where they are coming from, you will realize that we were somehow neglected
attaining the knowledge about our religion, which teaches us morals. It is now currently that you find someone who is a Muslim, but he is against all the practices of Islam. There is a boy, a gentleman who trended on social media abusing Islam seriously. And I thought he wasn't a Muslim. But to my surprise, they announced his name and he was Ibrahim. Subhanallah. Those are the kinds of people we are setting up by we neglecting our religion of Islam. Let's turn back to the knowledge of Islam. Let us dedicate time for it, and we shall save ourselves from most of what we are facing now. We pray that may Allah Tabaraka wa Ta'ala advance us in knowledge and also open for us ways of seeking for knowledge of our religion. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما تندى مجبوغا واجتبوا الله tumwebaza Allah okubanga yatussa ku guno omulembe ogukyasinza okubeera omulungi. Tumwebaza Allah byonna byazza tukolera mu bulamu bwaffe tetubigwana okusinzira ku neeyisa yaffe kyekituufu, naye ku lw'ekisa kyabituwadde ate akyabituwa tumwebaza Allah. Nkakasa nti teri kigwanidde kusinzibwa okuggyako Allah yekka, era nenkakasa nti mazima ddala nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye nabbi we ow'enkomerero ate muddu we. Yakola na buli kyonna ekyetaagisa okubanga atutuusaako eddiini eno, nayambibwako n'abantu baabo mu nnyumba n'emikwano gye basahaba okubanga obusiraamu bututuukako. Tusaba Allah asse okusaasira kwe n'emirembe gye n'emikisa gye ku ye n'abantu baabo mu nnyumba ne basahaba n'abo bonna abeewaayo okugoberera enkola yaabwe mpaka ku qiyama. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga naye nga tetunagigendako, mukkirize mbalaamire nga nange sejjeemu ebbanga lyonna na mu buli mbeera zonna ze tusisinkana mu bulamu bwaffe tutirenga mu Allah. Tewaliyo kirungi kyoyinza kwekolera mu bulamu bwo kisinga ekyo. Yeesiimye yenna aba akitegedde, kubanga ebirungi ebikirimu tebyenkanika. Ebiseera ebisinga tunoonya essanyu mu bulamu bwaffe naye eriri omwo, ate essanyu oluusi si bye tulaba, nti okubeera ne ssente nnyingi n'ebidduka bingi n'amayumba amanene ne bizinesi ez'amaanyi ly'essanyu. Omuntu ayinza okubeera mu ssanyu naye ng'embeera gy'alimu yeeyo, nga toyinza kusaba Allah gikuwa naye tomanyi kiri mundaamu. Omu ku batukulembera abalongoofu yagamba, yavaamu ekigambo kino, yagamba yali mu mbeera za bulijjo, si mugagga, talinaawo bya bugagga, naye yagamba innana lafi saada law alimaha almuluk lajaladuna alaiha bisuyuf.
yagamba nti wallahi tuli mu mirembe, tulina emirembe mu bifuba byaffe. Senga bananyini buyinza baali bagituusibwako ne babanga basobola okukijja mu ffe ne bakyeddiza, banditulwanyisiza babitugjeko. Ekireeta ebyo byonna okukakasa okutyako Allahu. Tusaba Allah tuwe okumutya. Olunaku olwaleero twejjukanyiza mu nsonga ennene mu ddiini yaffe eno. Teyinza kuyimirirawo okujjako nga tuyimirizaawo ensonga eno. Ensonga gye tuli mu kwogerako, yenna akwata ekkubo gituukiriza abanga akutte ekkubo erimutwala mu jjana. Tuli mu kwogera ku nsonga nga yenna agibeeramu afuna obutebenkevu okuva eri Allah. Allah amussaako okusaasira kwe, Allah n'amwogerako gy'ali, abanga ali mu nnimiro y'ejjana. Ate ebbanga lyamala ng'akyali omwo, buli bw'aba asituseemu alyoka agende yeetereza akomewo, omukooza amukoola okuva mu ggulu, malayika ne mugamba nti nga bw'osituka kimanye nti Allah akusanyukidde, era okumanya akusanyukidde ebibi byo byonna bikyusizaamu birungi. Tuli kwogera ku nsonga nga senga Allah akusaasira n'ogifuna, ofuna ebirungi ebitenkanika mu byo, na buli kyonna ekiri mu ggulu kikusabira. Si ekyo kyokka, na buli kyonna ekiri ku nsi kuno n'ensi endala zonna kikusabira. Si ekyo kyokka, n'ebiwangalira wansi w'ennyanja bikusabira. Twogera ku ki? Twogera ku kunoonya okumanya ebifa ku ddiini yo. Tuwadde nnyo ebirowoozo okunoonya okumanya ku bifa ku nsi eno, tusobole okubanga tugifuna ekitali kibi, kubanga yenna ayagala enkomerero agikolerera kuno. Naye oluusi tugayaalamu ne tulowooza nti ekyo kyokka kitumalira okubanga nekya akhira tukifuna. Ekitasoboka, yirimu ey'ensi eringanga bw'olaba ekiwawattiro ekimu, tosobola kyeyambisa kubuuka okujjako ng'ofunye ekyokubiri. Ekyokubiri kye kiriwa? Kwe kubanga oyongezaako irimu ekwata ku ddiini yo. Okwo nno kwe kujja okuva okwesiima kwaffe wano n'oluvannyuma. Ebiseera ebisinga tulimbiddwa nnyo n'obulamu buno obw'ensi, ne tulowoozesebwa nti ndowooza enkomerero yaffe ya byonna eri kuno ku nsi, ne tugiwa ebirowoozo byaffe byonna, nga osanga olinga mweteefuteefu okussaamu na buli kyonna ekyetaagiso gifuna. Ne bwe kuba kutta, nga ne gwagenda okutta yasinga okubeera ow'okumpi ku ye, oba mukyala we, oba mwana, oba muzadde, yenna nga mweteefuteefu kikola kasita aba nga kimutuusa ku nsi eno. Ne twerabira nti obulamu bw'ensi bwo bugere bugezi. Allah yatukola bubi ate n'atukola bulungi okubanga teyatumanyisa ddi lwe tugenda okwabulira omwaliro gw'ensi guno. Wallahi oyinza okukola na buli kyonna ekyetaagisa nga gwe totya byokya okutuusibwa ku nsi eno, Allah n'akwanguyiriza amakubo gonna gogenda okussaawo aga haramu mpaka nga obituusibwako, Allah n'akujjulula nga totandise kuganulwamu. Okwejjusa okubeeraawo tekulina kye kugenda kukyusa mu buddobo, tekulina kye kugenda kukyusa. Tufuddeyo nnyo okwesomesa, okusomesa abaana baffe okubanga bakuguka mu byensi ekitali kibi, naye tulabyeko bangi
oluvannyuma lw'okukola ebigezo byonna nga alindiridde graduation, Allah n'amutwala nga bwe tulabyeko bangi nga yagraduatinga naye Allah tamugasangako n'okusoma kwe yasoma. Wallahi nga tamugasangako na kintu kyonna kiva mu kulafubana kwe yayitamu ng'asoma. Ddala ddala tukkirize tukole loosi ey'emirundi egyo gyonna. Tukkiriza wakiri tufiire byonna tufiirwe nga tetulina kye tufuddeyo. So nga ate senga wafunangayo ko obudde n'obuwaako sayidi ya akhira, oba tofudde wenna oyinayo akagenda okweyimirira oludda olwo, kubanga ku akhira ebya duniya tebikolayo. N'omuzadde afuddeyo ennyo okusomesa omwana ebyensi, ku akhira ataakugase agenda kukufuukira kizibu. Si ekyo kyokka, ogenda mufunamu obuzibu bungi ku qiyama. Si ekyo kyokka, ogenda natandika bufunira wano ku nsi nga tonnaba nakutuusibwa eri. Bannange, okusoma eddiini yaffe kikulu nnyo eri ffe ffenna okwefunirangayo obudde. Yes, ebyensi bitutwala, naye ofunengayoko obudde okimanye nti kino ekya akhira tekikulu nnyo, kubanga ensi terina weyenkanira akhira. Terina. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba ensi eno senga yali yenkanankana ekiwawatiro ky'ensiri obuzito bwayo mu maaso ga Allah, senga tekwali mukafiri yenna akombezebwa ku lwendo lw'amazzi ku yo. Naye okweyagala kwabwe ku nsi kuno kabonero katulaga nti ensi terina kyeri. Tetwemazaamu. Nabbi waffe Muhammadun sallallahu alayhi wasallam natugamba mu hadithi endala nti bwe tuba tugeraageranya ensi ku akhira kiringanga bw'olaba omuntu eyandigenze mu nnyanja nannyika olwala lwe mu yo oluvannyuma n'alugjamu atunuulire ekiba kijjidde ku lwalo olwo mu mazzi g'ennyanja eyo. Ekyo kyokka eyo y'ensi, kyaleseyo ye akhira. Naye nga ffenna ebirowoozo byaffe kwe bitudde, oli tafuddeeyo, yamuziba amaaso, mweteefuteefu okukola na buli kyonna ekyetaagisa. Bannange, tufuneyo obudde tujjukanye eddiini yaffe. Wallahi, bwe nkugamba nti bw'otafaayo okukwejjukanya eddiini yo olinayo akalungi ku akhira, mba nkukiina ge mazima. Omupiira guli mu mikono gyaffe, tuweeyo obudde. Abayizi bannange okuva wano tugenda mu kiwummulo kiwanvu, tukyeyambise okubanga twejjukanya eddiini yaffe, tusome. Abagisoma tweyongeze kuba iri mutegwayo, ayinako akatono yongezaako kuba iri mutegwayo. Ate bwe tumala okusoma tulwane nnyo kubanga tufaanana bye tusomye. Kibi nnyo okusanga eyasoma nga si byafaanana, kubanga ensi etututte akadde kano k'osangira omuntu asoma n'asoma eddiini ne bamutikkira n'agenda mu music industry, n'asoma eddiini ne bamutikkira n'agenda mu kirala kyonna ekyokukola nga kyabyansi, n'agenda mu bizinesi nga talinayo lunaku lwafisaayo agenda asomese ku bantu. Oyo tekugenda kumugasa. Tusaba Allahu tabaraka wa taala atumanyise eddiini yaffe eno, atugulire amakubo ag'okunoonya okumanya agatwanguwirize, ate akituweemu obulungi, atuwe zadde eddongoofu erimutya erinaamutegeera. Ate tumusaba Allahu tabaraka wa taala ebbanga lyatuwangazizza ku nsi kuno erisigaddeyo ku lyo, tumusaba atuwangaze nga tuli bamukkiriza abatya Allah, ate bw'aliba atusa okutujjulula atujjulule nga tuli basiraamu abakkiriza abannamaddala. Sijja kulekayo okusalira ku nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam nga Allah bwe yatulagira mu Qur'ani, nagamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima
قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وخصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر.